آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ ڈرامہ سیریز اندھیرا اجالا کے سب سے پسندیدہ کردار کرمداد کی زندگی کے وہ دلچسپ واقعات ملاحظہ فرمائیں گے جو آپ کو بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر دیں گے۔ چودھری جی، بی بی جی نے کہا ہے کارا آٹا بھیج دو۔ جب آنا کوئی بری خبری لے کر آنا۔ وہ لانتی کردار ہے، وہ تو تنخواہ کس لیے وصول کرتا ہے؟ وہ اگر تو نے ساری کی ساری تنخواہ وصول کر کے اپنے کھیتے میں رکھڑے ہوتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو آٹے کا توڑا لے کے تو دے کے آ جاتا، دوسرے پھیرے سے خود بخود بچ جاتا، یا اپنی رکومات کی روح پوش کر لیتا ہے۔ وہ چودھری جی، میں نے صبح منی آرڈر کر دیا دراصل۔ تو ہے پچھلا گوئے، وہ تو اپنے سسرال والوں کو ابڑو کھلائی جانا۔ یاد رکھنا بچونگڑا میری ایک بات، تجھ کو تیرے سسرال والے کھائی جائیں گے۔ بہت ہی یار تو غلط انسان ہے۔ I don't like people like you۔ یہ 5 کا نوٹ ہے، 2 کلو اور 400 گرام آٹا اپنی باوجہ کو دے کر آؤ، کوئی کوکر جاؤ، کوئی کوکر آؤ اینڈ رپورٹ میں۔ Come on soon I'm waiting for you۔ 2 کلو 400 گرام بس؟ تیرے کان تانبے کے بنے ہوئے ہیں، میری صدائے باز گشت کی گونج تجھ کو اپنے کانوں میں سنائی نہیں دیتی۔ 2 کلو 400 گرام آٹا۔ وہ بچڑے ہو 3 4 5 میل کی دوڑ تو میں صبح سویرے اٹھ کے لگا لیا کرتا تھا۔ وہ یوں سر ماری جا رہا موٹے، تمہاری طرح نہیں تھا۔ تم تو پانی کا گلاس پیتے ہو تو تمہارا صاف ہو نہیں جاتا۔ وہ جی آپ نے خوراکیں بھی تو خالص کھائی ہیں چودھری صاحب۔ ہاں وہ خوراکوں کی کیا پوچھتے ہو؟ اس وقت ابے جی زندہ تھے، میں ان کو باؤ جی کہتا تھا۔ باؤ جی نے سویرے اٹھتے ہی مجھ کو مربع جات کھلاؤنے، سیو کے مربے میں ہڑڑ کا مربع مکس کر کے کوڑا کر کے مجھ کو کھلا دینا۔ دوپہر کے ٹائم ایک نکے چوچے کی یخڑی اور 3 پردوں والا پروٹھا، اس کے اوپر کو آدھ کو پا مکھن رکھا ہوا کالی گاں کا، اور پھر کوئی 2.5 منٹ کے بعد 2 بڑے گلاس لسی کے مجھ کو پلاتے تھے۔ چودھری صاحب آپ یہ سب کچھ کھا جاتے تھے؟ وہ موٹے لطیف، تو نے تو نظر لگانے والی باتیں شروع کر دی۔ تیرے ساتھ تو خوراکیات کے بارے میں سارے رائے کرنے نہیں چاہیے، تیری تو نظر ہی مجھے پتھر پاڑ لگتا ہے۔ اچھا تم وہاں سے فیتا لے لو، ڈی آئی جی صاحب کا فون آیا، آخری وارننگ ہے، سب لوگ اپنے اپنے پیٹ کا حجم درست کر لیں۔ رائٹ سر۔ اچھا سر جی، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کرمداد، فرمائش کر کے روزانہ مجھے رپورٹ کرو، ٹھیک؟ بہتر سر۔ وزن بھی کم کرنا ہوگا، وزن کم کرنے کی مشین بھی آ رہی ہے۔ اوکے سر۔ جعفر حسین کا علاج تو آنکھوں پنکچر سے کرنا ہوگا، مگر تم لوگ ورزش جاری رکھو، ٹھیک؟ تم ورزش کرتے ہو؟ یس سر۔ اور تم کرمداد؟ سر جی میں 3 ڈنڈ اور 4 بیٹھ کے ڈیلی جناب، بغیر بل ناگا کہ 3 4 کیا ہوتا ہے؟ 150 کی بات کرو۔ اوکے سر۔ ہوئے 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 میاں خان جی، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، یہ کٹھا 1.5 انچ پیٹ کی پیمائش ود گئی آج۔ نہیں کرمداد، ایک دفعہ پھر سے ناپ لو، اب فیتا پھیرو۔ ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑنا، اتنا ہی ہے 39.5۔ اوہ ایسے بلا وجہ وقت ضائع مت کرو۔ اوہ میاں خان، اور تم کو کتنی دفعہ کہا کہ دوڑ لگانی شروع کرو، تم نے کیوں نہیں بات سنی ہوئے؟ جناب ہر روز دوڑتا ہوں پورا جناب۔ اور چلو آگے بڑھو کرمداد۔ اچھا چودھری محمود جیسا ٹکن بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یعنی پیٹ ہو تو ایسا پیمائش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ لکھو بھائی، بس دھیان سے لکھا ہے، کچھ نہ لکھا بھائی، دھیان سے لکھو، میں نے آگے بھی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ لکھ دیا سر۔ اور چلو یہاں کیا ہو ادھر۔ بسم اللہ چوری صاحب، میں تو صبح دیکھ کے تاڑ گیا تھا، میں نے کہا چوری صاحب بڑے سمارٹ سے لگ رہے ہیں۔ ہاں بھائی کتنا ہے؟ ہوئے 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 چوری صاحب، کٹھا 1.5 انچی کا فرق پڑ گیا ہے جی۔ 1 ہفتے میں 1.5 انچی کا فرق، ابھی تو ماشاءاللہ کافی زندگی پڑی ہے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا جسم ہے چوری صاحب کا۔ اوئے اوئے ہاں بکواس نہیں کر رہا ہے کرمداد، بلا وجہ ڈونڈی پیٹ رہے ہو۔ بچڑیا ایک گل میری ہمیشہ یاد رکھو، جب گھر اجڑ جائے تو دل اجڑ جاتا ہے، دل اجڑ جائے تو جان اجڑ جاتا ہے، لکھوں ہار روپیہ بھی خرچ کرنے سے پھر آباد نہیں ہوتا۔ واہ واہ چودھری صاحب، واہ واہ، آپ نے کمال کی بات کی۔ آج تو حیاتی کا نچوڑ کٹ کے نا تلی پہ رکھ دیا۔
थैंक यू नवे प्रोने आई रिमेम्बर मुझको याद है कि व्हेन आई वाज इन चौथी जमात में पढ़ता था तो एक दिन शिकल दोपहरे बेरी के नीचे बैठे हुए अब ये भी बेर खा रहे थे मेरे साथ तो उन्होंने मुझको कहा कि करमदाद अपने घर से अच्छा घर कोई नहीं, अपने मुल्क से अच्छा मुल्क कोई नहीं, और अल्लाह तुम्हारा भला करे मेरा भी करे, अपने जिया जंत से अच्छा कोई जिया जंत नहीं। काका शबीर वो 4 बंदे बीच में डाल के मुका करो, क्यों अपने बालों बलूंगड़ों का कलेजा साड़ते हो, बैठे हो, जाओ शाबाश जाओ मुका करो। वो तुम सब के मतलब की बात है। फरमाता है कि पुलिस के फंड में 30 करोड़ रुपये से बढ़ा के 100 करोड़ से भी ਵੱਧ की रकम मुख्तस कर दी गई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, 100 करोड़। मुलाजमों के लिए रिहाइश, तनख्वाह में इजाफा, राशन अलाउंस, वो तुमको मुबारक हो वतीफे काटे, वो राशन अलाउंस। अब तो मेरा बचड़ा कच्चा ही आटा खाया करेगा गोल गोल के। बचड़े हो, जब मैं बड़े साहब के पास पहुंचा तो मुझको यूं महसूस हुआ जैसे बड़ा साहब बरस से मुझे को उड़ीक रहा है। मेरी तरफ देख के बड़ा साहब मुस्कुराया ऐसे। चाहिए साहब, आपके सलूट में जादू का असर है। वह नवे पुराने ये सारा चक्कर ही पर्सनालिटी का है। पर्सनालिटी काउंट्स एवरीवेयर। फिर साहब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, करमदाद मुझको तुम्हारे जैसे बहादुर नडार और बड़े अफसरों की जरूरत है। बोलो बोलो, है कि नहीं? ना जी ना, ये कैसे हो सकता है सर जी? वह हो क्यों नहीं सकता? ये फॉर्मेलिटी है, दिस इज फॉर्मेलिटी। मगर तुम तो हो बेवकूफ, तुम्हें क्या पता कि फॉर्मेलिटी किस परिंदे का नाम है, वो अंडे देता है कि बच्चे देता है। तो चोई साहब आगे क्या हुआ सर? वो आगे क्या होना था साहब ने गुस्से में आकर 250-300 टेलीफोन खड़का दिए। वो नवे प्राणे वो मेरे इस लाडले से पूछ इससे कि जब मैं साहब के पास पेश हुआ हूँ तो साहब मुझे किस तरह दरपेश आया। क्यों भी फाइल खोल के क्या किया था बड़े साहब ने? शीशे का पेपर उठाया और फाइल के ऊपर। अल्लाह तेरा भला करे बचड़ा, शीशे का पेपर वेट लेटर के ऊपर रखने का मकसद ये है कि केस पूरा का पूरा अर्जेंट हो गया। अल्लाह हयाती दे जी साहब को। बंदा निकल, अब कल यहाँ बैठ के अरब बरब पड़ेगा तुम्हारी फाइल का। अरब पड़ेगा और फिर जो रिपोर्ट लिखेगा वो भी आई नो। तो साहब आपकी नजर बड़ी बरीक है, वैसे थोड़ा को तो बताएं हमें। वो नहीं बचड़ा, अभी तुम बच्चे हो, 40-50 साल हमारे साथ गुजारोगे तो हम तुमको राज जिंदगी दे देंगे। करमदाद तुम्हारा उस्ताद है। बिल्ली ने शेर को सारे दांव सिखा दिए थे मगर दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। That's all। सर जी क्या बात है, आज मूड बड़ा उखड़ा है। वह तुमको क्या पता रहमत खान के अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वह थरथल्ली मची हुई है। आज साहब चौथे गियर में जा रहा है। नहीं, इनको क्या हुआ? और ऊपर से चौधरी जाफर हुसैन, वह उनका भी दरिया चढ़ा हुआ है। और क्या है? बात क्या है सर जी? तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है कि चक्कर क्या है? किस थाने के बंदे हो तुम रहमत खान? सर जी मैं तो दवाई लेने गया हुआ था, अभी आया हूँ। वह मुलजम साफ बच के निकल गया और तुम बूथा उठाकर मुझसे पूछते हो कि सर जी चक्कर क्या है? तो ये क्या हुआ? ऐसा तो होता रहता है। वह ऐसा कैसे होता रहता है? तुम्हारे ख्याल में हम यहाँ पर वेले बैठे हुए हैं, हमको कोई काम नहीं है? रहमत खान, तुम्हारे लक की पीर ने तुम्हारी अक्ल मार दिया है या फिर अभी तक तुम्हारी अक्ल दाढ़ नहीं उगी है? खबरें चंद पे रहते हो कि जमीन पे रहते हो? सर जी आज तो आप भी ऊपरी मंजिल से बोल रहे हैं। तुमको क्या पता कितनी करारी झाड़ पड़ी है चौधरी महमूद साहब को। उनका तो वजन बराबर बढ़ के घट गया है खुद ब खुद। वाकई सर? न तो मैं झूठ बकता हूँ। तुम भी जरा ध्यान से बैठो और सुनो, ये कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ और बिना शक चिड़िया बनाते रहो, वरना आज एक कद्दे की पेटी गई, लथ गई। आई समझ में बात? जी 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 सर जी, मैं मुहर्रर करमदाद स्पीकिंग जी। यस सर, विदाई मत पास। थैंक यू सर। कहाँ चले गए सब लोग?
सर जी वो चौधरी जाफर हुसैन साहब तो जी असली का केस डील कर रहे हैं जी, और मैं यहाँ पे हूँ जी। जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे कहो फौरन तैयार होकर बाहर पहुंचे, 2 मिनट। ओके सर। मिस्टर रेड्डी साहब। हाजिर जनाब। अगर नागवारी खातिर ना और तबीयत पर बाहर न गुजरे तो जरा जाके जहमत करके महमूद साहब को बाखबर कर दे, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बेहतर सर जी, थैंक यू। रामजाद, तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ ज्यादा मिठास नहीं पैदा हो गई? सर जी मैंने अपनी तबीयत में शरीनियाँ बार लिया है जी। शाबाश, बहुत खूब। थैंक यू जी। आईजी साहब को भी मैसेज? आईजी साहब का दोस्त और उनका बेटा आई मीन टू से ये सन इन लॉ। तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? सर जी मुझको तो टेलीफोन रिसीव किया हो 2 मिनट हो गए ये। कमाल। हैरान कुछ बात है, उन लोगों को गायब हुए इस शहर में कितना अर्सा हो चुका है और तुम लोगों को खबर तक नहीं? आई एम सॉरी सर, मसरूफियत बहुत ज्यादा है और केसेस का ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहुंचे, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके? राइट सर। जाफर हुसैन से कहो जहां कहीं भी हो मुझे इत्तला दे। वो किस सर? जी क्या है? नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।